امت کو احساس دلایا، اور حدیث شریف میں بھی مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تاکید کی گئی کہ مظلوم کی بد دعا، مظلوم مانے جانے অত্যাচারিত নির্যাতিত ব্যক্তি অসহায়, তার উপর জুলুম করছে, খামাখাই জমি কেড়ে নিচ্ছে, খামাখাই ধরে মারছে, এরকম মানুষ মজলুম বলা হয় একে। اور غیبت کے بارے میں کچھ اس میں مستثنات ہیں، کچھ استثناء ہے کہ کچھ شکل ایسے ہیں کہ آدمی وہ کر سکتا ہے۔ اب کسی کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ایسا ایسا کرنے والا ہے، تو ان لوگوں کا پلان جس کے خلاف جائے گا اس کی جان جا سکتی ہے، اس کو بتا سکتا ہے کہ ایسا پلان کر رہا تھا، تو یہ غیبت شامل نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے کئی چیز حضرت نے سورہ حجرات کے اس میں حضرت نے درج فرمائی۔ سازش ہو رہا ہے، پلان بنا رہے ہیں، خلاف کے خلاف معاملہ کر رہے ہیں، اس کو تو آواز کو ہائڈ کر سکتے ہیں۔ وہی تو بتایا آپ کو، بتایا کیا کہ وہاں غیبت جائز ہے۔ ہاں، یہ لوگ ایسا ایسا آدمی ہے ایسے کر رہا ہے، یہ تو آج کا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی کسی کے خلاف پلان بنا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان بنایا کہ ان کو ہم دعوت کے لیے بلائیں گے کہ آپ ہم لوگوں کو سمجھائیے، دعوت دیجئے، جب اس راستے سے گزریں گے تو اوپر سے بھاری پتھر ڈال دیں گے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ہو جائے گا، تو اسے تو مار نہیں سکتے، تو اس میں کوئی کسی کو دیکھا نہیں کہ اس کو پکڑیں گے اس طرح سے۔ اور یہ ان لوگوں نے شرط لگا دیا آپ اکیلے ہی آئیے گا، ساتھیوں کو مت لے کے آئیے گا، ساتھی دیر کے آدمی میں تو ہو نہ ہو سامنے ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے اس وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم এমন সময় আপনি এই একা আর এই ইহুদিদের বস্তি কোথায় যাচ্ছেন আপনি? এমন সময় আপনি যাবেন না, আপনার যেতে দেওয়া যাবে না, ও ক্ষতি করে দেবে আপনার। حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا کہ اب گھبراؤ مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، حریص تھے، مومنین کے لیے تو تھے ہی، کفار کے لیے بھی چاہتے تھے کہ ہر ایک انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو اس لیے کفار یا یہودی کچھ بھی شرط لگا دیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سادگی سے لے لیتے، اس کو ٹھیک ہے۔ تو اور تھوڑا آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، وہ اوپر پتھر لے کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، بہت بھاری پتھر ہے، آپ ادھر سے گزریں گے، آپ کو جہاں جانے کا ہے، اور یہ پتھر آپ کے اوپر گرانے والے ہیں، آپ مت جائیے۔ تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح سے کچھ چیز کہ مومنین کو نقصان پہنچ جائے، کسی کی کوئی بات، کسی کے کوئی پلان، اس طرح سے اور بھی کئی شکلیں ہیں، کئی صورت ہیں، تو وہ بات بتا دینا چاہیے، بلکہ چھپانے سے اچھا ہے کہ اس کو ظاہر کر دے تاکہ امت کو نقصان نہیں ہو جائے۔ یہ بات ہے۔ دھوکہ باز جو لوگ ہوتے ہیں وہ عجیب ہی چال چلتے ہیں۔ دھوکہ باز جو چال ایک ایک دھرনের এক একটা ধোঁকা। মসজিদে এসে এমন আও মাও কাও কান্না শুরু করেছে যে আমাদের ওখানে
বিশাল রাইট হয়ে গেছে, সব মেরে দিয়েছে, ঘর লুটপাট হয়ে গেছে। इनको बाकायदा प्रैक्टिस कराया जाता है। भीख मांगने का जो ढंग है, ভিক্ষা করার পদ্ধতি ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাদের আবার গুরু আছে, সে খুব দামি গাড়িতে করে আসে আর ভিখারিদেরকে ট্রেনিং দেয় যে কীভাবে একজনের পকেট থেকে কীভাবে পয়সা টানবে। তুমি একটু नहीं समझे तो ऐसे तो नहीं देगा। तो ये सामने का वाक़या है, मुझे मालूम है ये वाक़या। तो हम तो डांट देते थे कि मस्जिद में भीख करने की जगह नहीं है, तुम बाहर अपना रास्ते में जब नमाज पढ़ के लोग जाने लगे तो करो। अल्लाह के घर में अल्लाह से नहीं मांगोगे और मखलूक को मांगोगे तो ईमान कहाँ रहेगा तुम्हारा। जाओ बाहर जाओ। तो खैर लोग भी हर तरह के होते, सब रकम मानुष থাকে তো আপনি মানা করলে সবাই কি শুনবে? তাদের আবার দরদ ফেটে পড়ে, আরে এরকম এরকম ইমাম সাহেবের মনে একটু মায়া দয়া নেই। तो अच्छा खासा पैसा कुछ लोग उठा के दे दिया और वो कह रहा है कि हमको टिकट बनवाना है। तो टिकट बनाने के लिए कम से कम उस वक्त 3-4 आदमी का 3-4 हज़ार रुपया चाहिए, तो एक ही मस्जिद में हो गया। तो पैसा दे के एक आदमी को वकील बनाया, तुम जाके टिकट खरीद के इनको दो, पैसा मत दो इनको। क्या दो? टिकट लो काउंटर से, इनको टिकट थमाओ। तो स्टेशन जब पहुंच गए वो आदमी जिसको बोला टिकट खरीद के देना, तो 4 आदमी है ना, तो एक आदमी ऐसे छुरी उसको लगाया, चूका, बोला बेटा पैसा दे दे नहीं तो यहीं से ढेर कर देंगे अभी। पैसा दे नहीं तो ढेर। वो मरता क्या ना करता, बोले भाई जान बचे तो सुभान अल्लाह, चलो पैसा दे के चला आया। अब उसने आके मस्जिद में ऐलान किया कि वो तो धोखाबाज डाकू थे जो इतना रो रहे थे। इमाम साहब ने तो सही फरमाया था, आप लोग माने नहीं उनकी बात। और मेरे साथ ये टिकट बनाने के लिए गए थे, ऐसा हादसा हुआ कि हम ही मर जाते हो। ये फ्रॉड दुनिया में हर तरह से हर ज़माने में चल रहा है। शैतान किसको कहते हैं? अच्छा बोलिए, तो शैतान किसको कहते हैं? शैतान किसको कहते हैं? ऐसा शैतान तो बहुत सुना बचपन से, नहीं नहीं है? शैतान किसको कहते हैं? সোজা কথাই ধোকাবাজ। সোজা কথাই কি করে বুঝলেন? এর कुरानी दलील আছে কিছু? कुरान में कोई दलील है कि शैतान धोखा देता है? बोले जी है, कुरान पाक में है इसका। कुरान शरीफের একটা আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন কামাসালিশ শয়তান, কামাসালিশ শয়তান মানে হচ্ছে শয়তানের উদাহরণ নাও। শয়তানের উদাহরণ কেমন হবে? শয়তান কি কাজ করে? ইজ ক্বালা লিল ইনসানি কুফর, वो आगे कहता है कुफ्र का इनकार कर दे, दुनिया में मज़ा बहुत है। नहीं समझे? मान जाएगा तो सारा मज़ा ख़त्म। तो क्या कर? कुफ्र कर, अल्लाह का इनकार कर दे, अल्लाह को अस्वीकार करो। फलम्मा कफरा, जब इंसान ने कुफ्र किया, शैतान की बात मान लिया,
چلو بھائی کفر کیا، قال انی بریء منک، تو شیطان کہتا ہے بھائی کفر تو تم نے کیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام کیا۔ اس کے بعد ہاں جی 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 جزاک اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا، لیکن دھوکہ باز کیسے ہوا؟ یہ تو جھوٹا ہوا۔ کرانے کے بعد بولتے ہم نہیں جانتے، تم جانو۔ اس کے بعد جو بات کہتا ہے وہ حضرت نے بتایا، وہ سمجھنے کی ہے۔ قال انی بریء منک، তারপরে বলছে انی اخاف اللہ رب العالمین، ارے ہم تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں بھائی۔ یہ فراڈ ہے نا قرآن پاک میں، انی اخاف اللہ رب العالمین سے ہم ڈرنے والے ہیں، تم کفر کیا، تم کافر ہوئے تو ہم کیا کریں گے، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں سے۔ تو گناہ آدم سے بھی ہوا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزد ہوا نا، کچھ غلطی ہو گئی، بھول گئے، بھلا دیا، اور شیطان سے بھی ہوئی غلطی۔ تو شیطان میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ دونوں گناہ کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ ہم نے غلطی کی، ہم نے غلطی کی، اپنے اوپر لے لیا کہ غلطی میری ہے، یا اللہ تیری بات میں بھول گیا، اور پھر یہ کام جو تو نے منع کیا تھا وہ کر دیا۔ اگر বুঝতে পারছেন না, মানে একটু বেশি উর্দু হয়ে যাচ্ছে। বলছেন যে আল্লাহ আমি ভুল করে ফেলেছি, দেখি তো আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আর যদি ক্ষমা না করে আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাব, ধ্বংস হয়ে যাব। शैतान ने क्या कहा? फबिमा अगवाइतानी, क्या कहा? शैतान की बोलो, फबिमा अगवाइतानी। देखिए उसको जो है मजाल, देखिए उसकी जुरात, देखिए अल्लाह से कहता है किस वजह से तूने मुझे गुमराह कर दिया। তো দোষটা কার উপর চাপিয়ে দিল? দোষটা কার উপর চাপিয়ে দিল? তো মানুষের মধ্যেও তাই, যে গুনাহ করে আর আল্লাহর উপরও দোষ চাপিয়ে দিবে সে শয়তানের দল, আর যে ভুল করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে সে আদম আলাইহিস সালামের রাস্তায় আছে। দুটো জিনিস আছে, বুঝতে পারছেন তো? আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝে আমল করার তৌফিक दान করুন। ये माझखाने जुमलाए मोतरज़ा के तौर पर कुछ बात हो गई, अब जो प्रोग्राम चल रहा था वो चलाइए। जी, कसम खाया शैतान ने। नफ्स तीन किस्म का नहीं, नफ्स तो एक ही है। नफ्स तो तीन नफ्स आदमी के अंदर नहीं है। नफ्स कितना है? एक ही नफ्स, एक ही नफ्स। अब जो है कैफियत अलग अलग है। कैफियत माने अवस्था, हाल परिवर्तन होच्छे। हाल बदलता है। जैसे एक हो गया नफ्स अम्मारा,
جو نیچے کا درجے کا اور جو قبیح بھی ہے وہ ہمیشہ حکم کرتا ہے چل گناہ کرے، چل گناہ کرے. وہ ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف دھکیلتا ہے، حکم کرتا رہتا ہے. ہمارا من بہت زیادہ حکم کرنے والا. اب انسان کے پاس دو چیز ہے کہ حکم مانے یا نہ مانے. تو جب حکم مانتے رہتا ہے تو وہ نفس امارہ کے تابع ہو گیا. نفس امارہ ہو گیا. وہ نہیں سمجھے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. ہمیشہ گناہ میں مزہ آتا ہے، اسی میں ڈوبا رہتا ہے، اسی میں مست رہتا ہے. نفس امارہ گناہ کرتے থাকবে করাতে থাকবে, গুনার হুকুম দিবে, চল চল সিনেমা যাই, বাইস্কোপ যাই, চল লটারি কাটি, অমুক করি, মদ খাই, নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ, নানান রকম নফসে আম্মারা. اب کسی پر اللہ کا کرم ہو گیا، کسی بزرگ کی نظر پڑ گئی، کسی بزرگ کی صحبت میں آ کے بیٹھ گیا تو اس کے دل میں کچھ تبدیلی آئی. بات سنا نا اللہ کا تو تبدیلی کچھ فرق پڑ گیا. تو جب بھی گناہ کا حکم دیتا ہے تو کوشش کرتا ہے نہیں کریں گے، لیکن اگر گناہ کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. নিজেকে কি করে? কোষে কোষে, তুই কেন এমন করলি, নিজেকে আপনি আপকে কোষতে রাখা তো করা ঠিক হয়নি. নিজেকে সব সময় কি বলে বাংলায় ওটাকে অনুতপ্ত হয় না, ওটা আমার ঠিক হলো না করাটা, এই কথাটা এনাকে বলা ঠিক হলো না, এই কাজটা করা ঠিক হলো না. তো এই অনুতপ্ত হওয়া, अपने आप को मलामत करना जिसको उर्दू में कहते हैं. तो जब वो नफ्स में कुछ तरक्की हुई, कुछ अच्छा हुआ, कभी अच्छा कभी बुरा, तो उसको कहते हैं नफ्स लव्वामा. नफ्स एक ही है, वही है, थोड़ा सा आगे तरक्की किया. अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करते 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 करते, अल्लाह वालों की सोहबत में रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता जब सफाई हासिल किया, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, सफाई किया सफाई किया सफाई किया, तो एक वक्त में वो ऐसा हो जाता है कि गुनाह का से वो बहुत ही दूर पहुंच जाता है. उससे गुनाह कराना शैतान के लिए मुमकिन नहीं, और वो अल्लाह ताला के फजल करम से वो इत्मीनान की जगह पर पहुंच जाता है. तो इसको इस दर्जे में जब पहुंच जाता है তখন ওকে বলা হয় নফসে মুতমাইন্না. নফসে মুতমাইন্না, मुतमईन. उनको तो मज़ा अल्लाह के नाम लेने पे है. समझ गए ना? तो जब नफ्स मुतमईन्ना के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स मुतमईन्ना की तारीफ़ एक दुआ में की. अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्नतन. ए अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं नफ्स मुतमइन्ना का, जो आपके साथ हमारा इत्मीनान का मकाम हासिल हो गया. अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही काफ़ी है. अब उसमें तीन चीज़ें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. तुमिनु बिलिक़ाइका, हमारा वो नफ्स वो यकीन रखता है आपसे मुलाकात की, कि हमें अल्लाह से मिलना है. इसका यकीन रखता है, इस पर ईमान लाता है, ईमान रखता है मजबूत. तुमिनु बिलिक़ाइका व तरज़ा बिक़ज़ाइका,
और आपका जो भी फैसला होता है, नहीं समझे, अभी बीमारी का फैसला हो गया, अभी रास्ते में जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, नहीं समझे, अभी अजीब किस्म का एक वायरस आ गया जिसकी वजह से बीमार पड़ गया, तो जो भी मिजाज के खिलाफ हालात जो आपने फैसला किया है आपके, उस पे हम राज़ी हैं। और तर्ज़ा भी क़ज़ाए का नफ्स उस पर राज़ी रहे, वो नफ्स अता कीजिए जो आपकी मुलाकात का यकीन रखे, शौक़ रखे और आपके फ़ैसले पर राज़ी रहे। और तक़नउ बिअताए का, और वो नफ्स जो आपकी देन पर बस मुतमईन रहे, अल्लाह ने जो मुझको दिया है वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे दूसरी किसी चीज़ की तरफ ताकने झांकने की ज़रूरत ही नहीं, तेरे अता पर क्या है कनाअत करे। और तक़नउ बिअताए का अल्प तुष्टि, तुष्ट আছে, संतुष्ट আছে আল্লাহর দেন पर, अल्लाह की देन पर, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে সন্তুষ্ট আছে, আল্লাহর ফয়সালার উপরে রাজি। আর আল্লাহর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হবে তার বিশ্বাস রাখে। এই তিনটে বিশ্বাস যে মানুষের ভিতরে আছে ও নফসে মুতমাইন্না के मकाम पर पहुंचा हुआ। अल्लाह ताला हम सब को ये नेमत अता फरमाए, ये दौलत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये मकाम अल्लाह हम सब को अता फरमाए। अब क्या चल रहा था बोलिए, वही এটা জুমলাই মুতারেজা মানে মাঝখানে একটা কথা এলো। জি, ওই যে গীবতের ওই যে গীবত কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েজ হযরতজির বইতে পরপর দেওয়া আছে, ওইটা দাও না, ওইটা তো জরুরি জিনিস। জি, গীবত যেটা সম্পর্কে আমাদের আজকে আলোচনা চলছিল, তো গীবত খুব খারাপ জিনিস, মস্ত বড় গুনাহের কাজ, এটা আমরা এতক্ষণ শুনলাম। তো এই গীবত কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েজ এ সম্পর্কে হযরতজি কুদ্দিসা সিররু তার রচিত ইসলামের সার কথা বইয়ে কতগুলো পয়েন্ট তুলে ধরেছেন যে এই ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েজ। নাম্বার 1, বাদশাহ বা বিচারকের নিকটে বাদশাহ বা বিচারকের নিকটে জালিমের গীবত করা জায়েজ। নাম্বার 2, যার কাছে কোনো লোকের দোষের কথা আলোচনা করলে ওই দোষী ব্যক্তির দোষ সংশোধনের আশা করা যায়, তার কাছে গীবত করা জায়েজ। যেমন পিতার নিকট পুত্রের গীবত, স্বামীর নিকট স্ত্রীর গীবত, ওস্তাদের নিকট ছাত্রের গীবত, পীরের নিকটে মুরিদের গীবত ইত্যাদি ইত্যাদি। মুফতির নিকটে ফতোয়া তলবের জন্য যদি নামোল্লেখের প্রয়োজন হয়, মুফতির নিকটে ফতোয়া তলবের জন্য যদি নাম উল্লেখের প্রয়োজন হয় তাহলে নাম উল্লেখ করে গীবত করা জায়েজ। মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ভণ্ড পীর, জাল হাদিস বয়ানকারী ওয়ায়েজ, অপরিচিত লোকের কাছে চোর, দাগাবাজ, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, কুরআন হাদিসের খেলাফ ওয়াজকারী, এইসব লোকের গীবত জায়েজ। বিয়ে শাদির ব্যাপারে একসঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতির ব্যাপারে পরামর্শ হিসাবে লোকের দোষগুণ আলোচনা ও প্রকাশ করে দিলে তা গীবতের পর্যায়ে আসবে না। সুবহানাল্লাহ। একটা মেয়ে সারা জীবনের জন্য এক জায়গায় যাচ্ছে,
আর যদি বলে হ্যাঁ খুব ভালো ছেলে দিয়ে এবার ভুগে গেল, তাহলে গীবতের পর্যায়ে আসবে না। কত সুন্দরভাবে এগুলো বুঝিয়ে দেওয়া, समझ गए ना। अब लड़की की शादी करा रहे हैं या लड़के की शादी करा रहे हैं, तो जहाँ रिश्ता आप कर रहे हैं वो अच्छा आदमी नहीं है, और जिसको बोल रहे हैं वो तो सब सूफी आदमी है, गिबत नहीं करते हैं, सब अच्छा कह दिया, तो आप तो धोखा खा गए ना। तो हजरत जी लिख रहे हैं कि ऐसे वक्त में जो सही माने में वो आदमी कैसा है, अगर कोई बोल दे हाँ हमारे हजरत जी शेख मुर्शिद क़िबला वो लिख रहे हैं, हाँ समझ गए ना। तो वो गिबत के दर्जे में नहीं आएगा, गिबत के किस्म में नहीं आएगा। ऐसा बोल देना अच्छा है। क्लियरिटी हो गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। जब क्लियर हो जाए क्या पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। প্রকাশ্যভাবে গুনাহ কবিরা ও বেদাত কর্নেওয়ালার ওই গুনাহ ও বেদাত সম্বন্ধে বলা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। প্রকাশ্যভাবে গুনাহ কবিরা ও বেদাত কর্নেওয়ালার ওই গুনাহ ও বেদাত সম্বন্ধে বলা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বাচ্চাদেরকে আলাদা আলাদা জায়গায় বসাবো, এক জায়গায় না করে আলাদা আলাদা জায়গায়। সাজদা গিয়ে কী বলবেন বুঝতে পারেন নাকি? সুবহান রাব্বিয়াল আলা মানে কি? একটু কম শোনে মানে কি? মানে বলে দিই, বলে দাও। আরে মানে বলে দাও। আমার মহান প্রভু, সব থেকে বড় প্রভু আমার, তিনি নিখুঁত, তিনি অতি পবিত্র। আল্লাহ কত খুশি হবে বলো। সেই জায়গায় গিয়ে এরমভাবে বলবে সুবহান রাব্বিয়াল আলা, খেয়াল করবো। ঠিক আছে, আর ওই চ্যাপ্টারটা হয়ে গেছে ওইটা। গজল হোক না, আব্দু তো আছে, আব্দু একটা গজল গাও। মাইকটা দিয়ে দাও। السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعت رسول صلى الله عليه وسلم. محمد مصطفى ওগো নবী কামলিওয়ালা মুহাম্মদ মুস্তাফা ওগো নবী কামলিওয়ালা
তোমার নামের পরশ লাগি হয় দিল উজালা, হয় দিল উজালা। মন পাখি যে, মন পাখি যে উড়ে যায় তোমার দিল বাগে, মন পাখি যে উড়ে যায় তোমার দিল বাগে। ভাবি চিন্তি আর থাকি বসে নিরালা, বসে নিরালা। মুহাম্মদ মুস্তফা ও গো নবী কমলিওয়ালা, তোমার নামের পরশ লাগি হয় দিল উজালা, হয় দিল উজালা। জিন ইনসান ফরিশতা গাহে তোমার মহিমা, জিন ইনসান ফরিশতা গাহে তোমার মহিমা। তৃণলতা পশু পাখি তোমার নামে মাতোয়ালা। মুহাম্মদ মুস্তফা ও গো নবী কমলিওয়ালা, তোমার নামের পরশ লাগি হয় দিল উজালা। আশিক তুমি, আশিক তুমি, মাশুক তুমি, তুমি খোদার বান্দা। আশিক তুমি, মাশুক তুমি, তুমি খোদার বান্দা। কুল মখলুক গাহে দরুদ মিটাতে মনের জালা। মুহাম্মদ মুস্তফা ও গো নবী কমলিওয়ালা, তোমার নামের পরশ লাগি হয় দিল উজালা। দেখায়েছো, দেখায়েছো সবারে পথ, তুমি উম্মতের হাদি। দেখায়েছো সবারে পথ, তুমি উম্মতের হাদি। তোমার নূরে রৌশন যে সেই আরশে আলা, সেই আরশে আলা। মুহাম্মদ মুস্তফা ও গো নবী কমলিওয়ালা, তোমার নামের পরশ লাগি হয় দিল উজালা। কাঁদে সদাই
কাঁদে সদাই এ অধম বান্দা গুনাহগার, কাঁদে সদাই এ অধম বান্দা গুনাহগার। দিন কিয়ামতে দিও কৌসর পিয়ালা, কৌসর পিয়ালা। মুহাম্মদ মুহাম্মদ মুস্তফা, ও গো নবী কমলিওয়ালা, তোমার নামের পরশ লাগি হয় দিল উজালা, হয় দিল উজালা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এ যাই তো হর্ষই করো কেন, অন্ত্যেষ্ট করতে হবে তো, তো উচ্চারণ যাই হয়ে যাচ্ছে কেন? যায় বুঝেছেন? জানা কেন? আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। এখন আমাদের হাটুরিয়া মসজিদের সেক্রেটারি সাহেব এবং আমাদের নিকেতনের এখন একবারে অ্যাক্টিভ খাদেম আমাদের শাহজাহান খান সাহেবকে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করব। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এরকম একটা ওলামাদের হাটে এসে কিছু বক্তব্য রাখার যোগ্যতা আমার নেই, আর বক্তব্য রাখতেও আমি আসিনি। এখানে এসেছি আমার জন্মের সময়, আমার ওই সালেই জন্ম হয়েছিল 1957 সালে। সেই 1957 সালের যে প্রদীপ মৌলানা সাহেব জেলে গেছেন, সেই প্রদীপের নেশায় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন পতঙ্গরা ছুটে আসে, আমিও সেইভাবেই প্রদীপের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে সত্যটাকে জানার জন্য এবং আমার এলাকায় আমার ছাত্রছাত্রীদের আমার মৌলানা সাহেবের সহবতে যেটুকু পেয়েছি সেইটাকেই আমি পরিস্ফুট করার জন্যেই এখানে আমার আসা। আর এখানে মঞ্চে যারা উপবিষ্ট আছেন, আমি তাদের সম্বন্ধে আর কী বলো, আমার সে যোগ্যতা নেই। ওনাদের সহবত আল্লাহ দিয়েছে আমাকে, এটাই আমার কাছে যথেষ্ট। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আলমগীর রাখুন, কিছু কথা রাখুন। আসসালামু আলাইকুম
আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা আম্মা বাদ। উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে আগত দিন দরদি ইমানদার ভাই সকল, এই পশ্চিমবঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা নিকেতনে এইখানে বলার মতো যোগ্যতা আমার কিছুই নাই, তবে আদবকারের জন্য উঠে পড়েছি, প্রস্তুতি কিছুই নাই। তবে এতক্ষণ যে আলোচনা হচ্ছিল তার মধ্যে একটা কথা, বর্তমান সমাজে ওয়াইজরা সমাজ হজরত বলেছেন, জাহেল বক্তা জাহেল পীর, মগজ নাইকো তারও থির, কেউ ওয়াসওয়াস কেউ খন্নাস, দুয়ে মিলে করছে সর্বনাশ। বলছে জাহেল বক্তা সমাজ ধ্বংস করে দিচ্ছে। একজন কবি লিখেছেন হন্ডতে গাই, ওয়াই যে কম কি ও বক্তা খেয়ালি না রহি, বলকে তবাই না রহি, সোলা মক্কালি না রহি। বর্তমান সমাজে ওয়াইজরা দেখছেন না যে কি অবস্থায়, কেমন মানুষ, কোথায় কি বললে বিবাদ বেড়ে যাবে, সমাজে অশান্তি হবে, ভাই ভাই মারামারি লেগে যাবে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে, সেই সব ভাবছেন না, দেখছেন না আগে পিছিয়ে, খালি নিজের নাম বড়াই করার জন্য, পরবর্তী দাউদ পাওয়ার জন্য তারা এটাই মাথায় রাখছে। তার ফলে বর্তমান সমাজে আজ মুসলমানদের মধ্যে এত মতভেদ, তারা একে অপরকে হেয় ছোট, এই যে বলো জীবত, হয়তো জীবত মানে করেছেন, কিছু বক্তা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন আগে দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার জন্য, কিন্তু তারা খালি কি করছে, সমাজে ফাসাদ আগুন হয়তো বলেছেন, এই বিশ্ব মানুষের সারা পৃথিবীতে প্রতিটি মানে দল তারা কি করছে, আগুনে ফুঁক দিচ্ছে, খালি বলছে আগুন নিব, মুখে আগুন নিব তো বলছে, আর এদিকে কাজ করছে কি, আগুনে ফুঁক দিচ্ছে। কেউ পানিয়ে ঢালছে না, কি করে আগুন বন্ধ হবে সেই কথা, সেই রাস্তা দেখাচ্ছে না। হযরত তার বইয়ে বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত দলের মানুষকে একতা করে, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, তার বিভিন্ন দলের মানুষকে সবসময় এক দলে, এই এক পতাকার তলে নিচে এক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার জন্য বারবার আহ্বান করেছে, সেই পথ দেখিয়েছেন তিনি, সেই আগুন নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক আর নেক হয়ে থাকার তৌফিক দান করুক, ইসলামের সঠিক চিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরার তৌফিক দান করুক, এই বলে আমি আমার বক্তব্য আমা আলাইনা ইল্লাল বালাদ। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এই হযরত তিনটে কথা বলেছিলেন, জাহেল বক্তা, জাহেল পীর, জাহেল ধনী। এখন বেশিটা হচ্ছে জাহেল ধনী, ওই বক্তারা আসতে পারতো না, তো ওই জাহেল ধনীরা তো পয়সা দিচ্ছে, হ্যাঁ সব গোলমাল করে দিচ্ছে, এত এত টাকা দিয়ে জলসা করছে, করে সব সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তো জাহেল ধনীটা একদম খুব করে বলতে হবে, পয়সা আছে যেখানে ব্যবহার জানে না কি হবে। এখন আমাদের মধ্যে এসছেন মৌলানা হাসমত সাহেব, কিছু কথা বলার জন্য। বলবে এখন, হ্যাঁ ঘোষণা হয়ে গেছে আমার, আমি তো अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم,
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم উপস্থিত সম্মানীয় শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ কেবলা দামাত বরকাতুহুম এবং উপস্থিত সম্মানীয় শ্রদ্ধেয় জনাব হযরত মুফতি সাহেব দামাত বরকাতুহুম এবং উপস্থিত দূর দূরান্ত থেকে আগত উলামায়ে কেরাম, জ্ঞানী গুণী সুধী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অগণিত শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অনেক ভাইকে শনিবার থেকেই এখানে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েই দিয়েছেন। আবার অনেকে হয়তো কালকে এসে আছেন, যেমন আমি হতভাগা, আমি আসতেই পারি না শনিবারে। আজকে কিছুক্ষণ আগে আসলাম, আসার পরে শরীরটা খুব যেন একটা টায়ার্ড লাগছিল, খুবই যেন একটা অসুস্থ লাগতেছিল, সেই জন্য একটু নিচে শুয়ে পড়েছিল। তো আল্লাহ তাআলা আমাকেও আনিয়েছেন। এগুলো সব আল্লাহ তাআলার ইশারাতেই হয়েছে, আল্লাহ তাআলার দয়ায়, আল্লাহ তাআলার মেহরবানি, আল্লাহ তাআলার কৃপায়, অনুকম্পায় এগুলো হয়ে থাকে। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে আমাদের পাঠিয়েছেন। আবার একটা সময় আসবে আল্লাহ তাআলা আমাদের ডেকে নেবেন। আমরা যে দুনিয়াতে এসেছি এটা আমরা আমাদের ইচ্ছাতে আসি না, কেউ আমাদের ইচ্ছাতে আসেনি, কেউ আসেনি, সবাই আল্লাহ তাআলার হুকুমে এসেছে। আবার যখন যাব কেউ নিজের ইচ্ছাও যেতে পারবো না, নিজের ইচ্ছা তেও যেতে পারবো না। আল্লাহ তাআলা যখন ডাক আসবে, হুকুম আসবে, হুকুম হবে, তখনই আমরা যাব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যে এইখানে আমাদের পাঠালেন, আবার যে আল্লাহ তাআলা আমাদের ডেকে নেবেন, এর কারণ কি? আল্লাহ তাআলা কেনই বা পাঠালেন, আবার কেনই বা আল্লাহ তাআলা ডেকে নেবেন? আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের জায়গাতে বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গফুর। আল্লাহ তাআলা হায়াত আর মউত এই দুটোকে এই জন্যই বানিয়েছেন, তৈরি করেছেন, দিয়েছেন, যে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে কে কেমন আমল করে আমার কাছে আসতে পারে। উত্তম আমল কে করে আসতে পারে? আহসানু আমালা, আল্লাহ তাআলা উত্তম আমলের কথা বলেছেন, যে আমলের মধ্যে কোনো ভেজাল থাকবে না, নির্ভেজাল আমল। আর এই আমলটা শুধু নামাজ নয়, রোজা নয়, হজ নয়, যাকাত নয়, টোটাল আমল, টোটাল আমল নির্ভেজাল হওয়া দরকার, নিখুঁত। নির্ভেজাল মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই থাকবে না। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সামান্য পরিমাণে উদ্দেশ্য চলে আসে, বিন্দু পরিমাণে, তো সে আমলকে নাখোঁজ করে দেওয়া হবে, বাতিল করে দেওয়া হবে। সেজন্য মানুষ নামাজ পড়ার পরেও মুশরিক হয়। যদি ওই নামাজ আল্লাহর জন্য না হয়,
অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে। তাই জন্য যে আল্লাহ তাআলা বললেন আহসানু আমালা, উত্তম আমল, আমার জিকির, আমার তেলাওয়াত, আমার নওয়াফিল, এক কথায় আমার জীবনের মধ্যে যে আমলগুলো আমি করব সমস্ত আমলগুলো যেন নিখুঁত হয়। আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেছেন না, লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম। আল্লাহ তাআলার কাছে না তো পশুর, কুরবানির জন্তুর রক্ত মাংস পৌঁছায়, না তো আল্লাহ তাআলা রক্ত দেখেন, মাংস দেখেন। ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া, তাকওয়া, আল্লাহ তাআলা তাকওয়া দেখেন, পরেজগারি দেখেন, আল্লাহ ভীরুতা দেখেন, যে আল্লাহর জন্য কতটুকু হয়েছে এটাই দেখেন। আর এটাই হচ্ছে আসল নিয়ামত, মূল দৌলত হচ্ছে এটাই, রাত আমল, কিন্তু নিখুঁত নয়, নিখুঁত নয়, আহসান নয়, উত্তম নয়, দাম পাওয়া যাবে না, মূল্য পাওয়া যাবে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছ থেকে চাচ্ছেন এটাই যে খালিক আমি, মালিক আমি, তোমরা আমার ইবাদত আমারই জন্য করো, নিখুঁত নির্ভেজাল করো। এখন প্রশ্ন, নির্ভেজাল হবে কেমন ভাবে, করব কেমন করে, কেমন করে করব, কোথায় গেলে নির্ভেজাল পাওয়া যাবে? রাস্তা একটা, আল্লাহ তাআলা বলেন আকুনু মা'আস সাদিকিন, অকপট খোদাবিরু যারা, আল্লাহওয়ালা যারা, যারা আল্লাহ তাআলার প্রেমিক, দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্যই তাদের কাছে নাই, তাদের চোখে, তাদের চেহারাতে, তাদের দিমাগে, তাদের দিলে, তাদের মস্তিষ্কে, তাদের সব চিন্তা ভাবনায় আল্লাহ তাআলার চিন্তা ভাবনাগুলো ঘোরে, ভাসে, প্রতিফলিত হয় তাদের মনে, তাদের চোখে, তাদের দিলে, তাদের কানে, তাদের দিমাগে, তাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বিরাজমান, এগুলো ভাসমান তাদের সামনে, তাদের সামনে ভাসমান। এইরকম আল্লাহ ওয়ালাদের যতক্ষণ না পর্যন্ত সহচর্য লাভ করা যাচ্ছে, খিদমতে নিজেকে বিলীন করা যাচ্ছে, এ দৌলত হাসিল করা খুব কঠিন। এ দৌলত হাসিল করা খুব কঠিন। আর এই দৌলত যখন মানুষের হাসিল হয়ে যাবে, তো আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা গোটা কায়নাতকে আল্লাহ পাক তার হাতের মুঠোর মধ্যে করে দেবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে বলছেন, হে হারেস, অবস্থা কি, কেমন অবস্থা তোমার, কি অবস্থায় কাটছে দিন, কি অবস্থায় সকাল করলে? হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ঈমানের হালতে আছি, আমি ঈমানের হালতে আছি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হারেসা, সব জিনিসের তো দলিল হয়, প্রমাণ হয়, প্রুফ হয়, তুমি ঈমানের হালতে আছো, প্রুফ কি, দলিল কি, এর সবুত কি? হযরত হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
যে আমি আমার দিল থেকে, আমি আমার মন থেকে, আমি আমার অন্তর থেকে দুনিয়াকে খালি করে দিয়েছি। আর আল্লাহ তাআলার আরশকে আনা হবে আখিরাতের দিনে, সেটা যেন আমার সামনে ভাসমান, আমার চোখের সামনে যেন ভাসছে। জাহান্নামীদের চিৎকার, আর্তনাদ, কষ্ট, এগুলো যেন আমি নিজে কানে শুনতে পাচ্ছি। জান্নাতীদের আনন্দ, জান্নাতীদের উৎসব, জান্নাতীদের খুশি, এটা যেন আমার চোখের মধ্যে, কানের মধ্যে ভাসছে। তো এই জিনিস দৌলত হাসিল হয়েছিল সাহাবা ইকরামদের, সহবত ছাড়া নয়, সহবত ছাড়া নয়। আর যারা যত বেশি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবতে জীবন কাটিয়েছেন, তারাই তত বেশি মাকামে পৌঁছেছেন, তত বেশি ঊর্ধ্বে পৌঁছেছেন। আর যত বেশি ছিটকে গেছে, তত রকমের মন্তব্য, খেয়াল, আজে বাজে, শয়তানি ধোঁকা চারিদিক থেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এই জন্য আমাদের ইসলাহ আর আমাদের দিলকে, আমাদের ঈমানকে, আমাদের ইখলাসকে, আমাদের তাওয়াক্কুলকে বাড়াতে গেলে এই রাস্তা একটাই রাস্তা, যে ওলামায়ে রব্বানি যারা, ওলামায়ে হাক্কানি যারা, আরিফ বিল্লাহ যারা, তাদের সহবতে থেকে এ গুণ, এ দৌলত হাসিল করতে হবে। অন্য কোনো স্কুল নেই, কোনো স্কুল নেই। এই জন্য এই যে মজলিস, এটা তো ইসলাহি মজলিস, ইসলাহি মজলিস। আজ আমাদের সব আছে, নামাজ তো আলহামদুলিল্লাহ আছে, বাড়ছে, তাহাজ্জুদ হচ্ছে, চাষ্ট হচ্ছে, ইশরাক হচ্ছে, যে দান খয়রাত বাড়ছে, অন্যান্য আমল বাড়ছে। কিন্তু আমলের মধ্যে মজবুতি বা আমলের মধ্যে ওই যে ভেজাল বিহীন আমল, এটা কতটুকু হয়েছে, এটাই আমাকে ভাবতে হবে, এটাই আমাকে ভাবতে হবে। যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের এখানে নিয়ে আসেন আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইসলাহের জন্য। আর এটা ইসলাহি মজলিস, আত্মা শুদ্ধির মধ্যে মজলিস। যত বেশি ইসলাহ হবে, তত বেশি সে উন্নতির শিখরে আল্লাহ তাআলা তত বেশি পৌঁছাবেন। এই জন্য ইনশাআল্লাহ, এই জন্য খুব খেয়াল রাখা, ভাবা, মুহাসাবা করা, যে আমার দিনের মধ্যে, আমার আমলের মধ্যে কতটুকু তারাক্কি হচ্ছে এবং কতটুকু নিখুঁত হচ্ছে। এরকম যদি খেয়ালে আসি এখানে, আমার তো মনে হয় এটাও ইখলাসের ত্রুটি হবে, যে ওখানে গেলে হুজুর আমাকে ভালোবাসবে, হুজুর আমাকে সম্মান করবে, বা আরো ইত্যাদি, ওটাও দেখা যাবে ইখলাস থেকে খালি। এই জন্য পিওর মাল, পুরো পিওর, একদম খাঁটি ছাড়া হবে না। আল্লাহ তাআলা ওই আমলকেই পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা যেন বিশেষ করে, খাস করে আমাকে যেন দান করেন। আমাকে যেন আল্লাহ তাআলা এ নিয়ামত দান করেন। কারণ ঠিক সময় দিতে পারি না। খালি একলার জন্য বললে হবে না, বলছি আমাকে আল্লাহ এই নিয়ামত, তাহলে আমরা সব ফাঁকা থাকবো নাকি? বিশেষ করে আমি আমার কথাটাই বলছি, সবার জন্য তো দরকার অবশ্যই। হ্যাঁ, জি, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে দান করেন ভাই। হ্যাঁ, জানি না কথাটা বললাম, বিনা প্রস্তুতিতে, বিনা চিন্তা ভাবনায় আল্লাহ তাআলা যেটা বলেই দিলাম। কিন্তু কতটুকু যে এটা আমার জন্য মানে শোভা পেয়েছে বলাটা,
হ্যাঁ এই মজলিসে বিশেষ করে, অন্য জায়গায় বলি সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু বিশেষ করে এই মজলিসে এই কথাটা আমার জন্য কতটুকু বলা শোভনীয় হয়েছে এটা আবার আমাকে চিন্তা লাগছে। যে এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই এখলাসের মাল, এখলাসের আমানত, এখলাসের হাদিয়া আল্লাহ তাআলা দিয়ে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের দিলকে মালামাল করে দেন, মালামাল করে দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করেন। কোরআন পাকের আয়াতটা আরেকবার পড়ো, একটু ভুল মনে হচ্ছে কোনটা বলেন তো? যেটা পড়লে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। কোনো নয়, ওয়াকুনু টানতে হবে, জমার সিগাত। এটা আলেম হয় ওয়াকুনু মা সাদিকিন কি করে বলে? ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। ওয়াকু কু কেউ টানতে ওয়া হবে, ওয়াকুনু মা সাদিকিন। ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। हाँ ऐसे। अरे आज यहाँ पर बोल दिया ठीक है, अब कहीं मजमा में बोलिएगा बोले कि ये जाहिली मौलाना साहब है, कहा यार कुरान पाक में सही नहीं है। वकूनू দুটোই ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। জাযাকাল্লাহ খাইরান, জাযাক ভালো হয়েছে। তবে ওই নিখুঁত আমল, নিখুঁত আমল এই কথাটা খুব একটা সুবিধাজনক কথা নয়। হ্যাঁ, নিখুঁত আমল, নিখুঁত আমল কোথা পাবো? আমরাই তো খুঁতে ভর্তি, আবার আমাদের আমল নিখুঁত থেকে হবে? হ্যাঁ, ভালো আমল করার চেষ্টা করতে হবে আর আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে যে আল্লাহ এই আমাদের ভাঙাচোরাই তুমি কবুল করে পার করে দাও। নিখুঁত আমল, নিখুঁত আমল, আমল আমরাই সব খুঁতে ভরা। আবার আমাদের নবীজি সব কিছু করে বলছেন লা আরিফুকা কামা হাত্তা মারিফা, লা উসনি সানাআন আলাইকা আনতা কামা আসনাইতা আলা নাফসি। কথা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, আইয়ুকুম আহসানু আমালা, যে আয়াতটা পড়লেন, আহসানু আমালা মানে কি? আহসানু আমালা মানে নিখুঁত আমল, নিখুঁত আমল নয়। আহসানু একটা হচ্ছে একটা পুষ্ট মানুষ, কি সুস্থ পুষ্ট মানুষ, আর তার ভিতরে আবার একটু সৌন্দর্য তৈরি করতে গেলে একটু এইখানে একটু কাজল লাগিয়ে দিল, এখানে একটু এমন করে দিল, এখানে একটু, ওটা কি বলা হয়? হুসন বাড়া দিয়া। কে বাড়া দিয়া? হুসন বাড়া দিয়া। তো এমনি যে আমরা নামাজ পড়ছি, যদি গায়রুল্লাহর খেয়াল না আসে তো নামাজ ঠিক হলো, বুঝতে পেরেছেন তো? কিন্তু সেই নামাজের ভিতরে আবার যখন আযাবের আয়াত আসবে, দিল কেঁপে উঠবে, আবার জান্নাতের যখন ব্যাপার আসবে, খুশিতে আত্মহারা, ওই নামাজের মধ্যেই কাইফিয়ত পাল্টাচ্ছে। তার মানে তার মধ্যে হুসন এসে গেল, আরও সৌন্দর্য বেড়ে গেল। বুঝতে পেরেছে? আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিয়েছে। আল্লাহ বলছে তোমাদের মধ্যে কার আমল কত সৌন্দর্য।
কোন মজলিসে? প্রত্যেক দিন কমসে কম একবার তো দোয়া করা যায় যে আল্লাহ যেন 3 দিন থাকতে পারি, নাকি বলুন? হযরত যেটা বলছি যে আগে থেকেই তো 1 মাস আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে, আমার যত কাজ আছে তাকে আগু পিছু করে আল্লাহ তুমি নিয়ে যেও, আল্লাহ তুমি এই 3 দিন রেখো। শারীরিক জরুরি কাজ থাকলে স্বাস্থ্যের জন্যে, রুহের জন্যে নয়। তোমার সব কাজ ফেলে জায়গা জমি বিক্রি করে বিবির গহনা বন্ধক দিয়ে তোমার ছুটতে হবে ভেলোরে, ঠিক তো নাকি? সেটা যদি পারো, এটা পারবে না কেন? সেটা জরুরি, এটা জরুরি নয় বলো? অত কিছু হয়ে যাবে সব, তোমার সব সম্পত্তি বিক্রি করতে হচ্ছে না, হচ্ছে বলো? আর বন্ধক দিতে হচ্ছে, তা তো বাঁচবার জন্যে শুকরিয়াদের করে বাঁচিয়ে রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আসলে তার ক্ষতি হবে না, আল্লাহর রহমতে উপকার হবে। স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ, মনের দিক দিয়ে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহর ইশকে হাসিলের দিকে উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। আর খাতগুলো বের হয়ে যাবে আমার শাস্তির দ্বারা ইনশাআল্লাহ। আমিন। আল্লাহ কবুল করুন। هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان। কেন নিয়ামত কেন বলা? শাস্তিটাও নিয়ামত, মানব শাস্তিটাও, বুঝলেন? জেলটাও, জেলে যাওয়া, কষ্ট দেওয়া, ফাঁসি দেওয়া, এটাও নিয়ামত, বুঝতে হবে। কেন বলুন না? তো সব তো মার্ডার করে শেষ করে দেবে শয়তানের চেলারা, বুঝবো নি? ফাঁসি আছে বলে তবুও কম হচ্ছে, সংসার আছে বলে জানা কম হচ্ছে, কেসাস আছে বলে হত্যা কম হচ্ছে, ভালো করে বোঝো। জেল আছে বলে অন্যায় আরও বেশি হতে পারছে না। তো নিয়ামত না এটা? ভালো লোকের জন্য তো নিয়ামত, দুনিয়াবাসীর জন্য নিয়ামত। তো কী বলো? ঠিক বলছি তো? আগের প্রোগ্রাম এখন শেখ মোহাম্মদ তাহির একটু তেলাওয়াত করবে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। माशा बहुत खूब। আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। এখন নিকেতনের এক সদস্য শেখ লতিফ উদ্দিন কিছু কথা রাখেন।
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصافي المذنبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين শ্রদ্ধেয় হজরজির খলিফাদ্বয় আরেকবার খুতবাটা পড়ো। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصافي المذنبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين সাহাবিহি না কি বললে? صحابي أجمعين হ্যাঁ, صحابي أجمعين না ওইটা দুটো শব্দ বলতে হবে, দুটোর মধ্যে একটা হয় ওয়াসহাবিহি, وأصحابه ওয়াসহাবিহি, সাহাবিহি নয় কি, صحابه ওয়াসহাবিহি, وأصحابه ওয়াসহাবিহি আজমাইন। أجمعين আর যদি আসহাবের আলিফটাকে যদি না বলো তাহলে ওয়াসহাবিহি, وصحبه সাহাবিহি কোনো শব্দ নেই, ওয়াসহাবিহি ওটাও জমা বউ। وصحبه أجمعين হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় হজরজির খলিফাদ্বয়, উপস্থিত দিন দরদি ভাই সকলকে আসসালামু আলাইকুম। বলার অভ্যাস খুব একটা নেই, আপনাদেরকে কিছু মজলিসের শোনা কথা মনে করিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। চুঁকে গুল রফতা গুলিস্তা সুদ খরাব, পায়ে গুলরা আজকে জুয়েম আজ গুলাব। ঠিক বলতে পারিনি হুজুর। চুঁকে গুল রফতা গুলিস্তা সুদ খরাব, चूँ गुल रफ्त के गुलसता खुद खराब, पाए गुलरा आज के बुए गुलरा आज के जुएम आज गुलाब चूँ गुल रफ्त गुलसिता सुद खराब, बुए गुलरा आज के जुएम आज गुलाब। অর্থাৎ বাগানের গোলাপ ফুল যখন শুকিয়ে যায়, বাগান বিরান হয়ে যায়, তখন গোলাপ ফুলের পানি থেকে তার সুগন্ধি নিতে হয়। অর্থাৎ আমাদের হযরত কুদ্দিসা সিররু তার নির্যাস আমাদের সামনে রেখে গেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আজকে সহবত সম্বন্ধে দু চার কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। মানুষের হযরত কুদ্দিসা সিররুর ইসলামের সার কথা সহবত ও রিয়াজাতের অংশ থেকে আমি কিছু বলবো। সেখানে হযরতজি বলছেন যে মানুষের উন্নতির দুটো মূল বিষয়, সেটা হচ্ছে নেক সহবত এখতিয়ার করা, আর একটা হচ্ছে নেক আমল নেক সাধনা করা। আমি নেক সহবতটাকেই তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা বলছেন, ফিতরাত আল্লাহিল্লাতি ফাতারান নাসা আলাইহা, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার স্বভাবের উপর পয়দা হয়ে থাকে। মহান বিশ্বনবী বলেন যে প্রত্যেক আদম সন্তান প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি হয়ে থাকে, তারপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বানাতে পারে, খ্রিস্টান বানাতে পারে, পৌতলিক বানাতে পারে। যাই হোক, কুরআন হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে মানুষ যে পরিবেশে যে স্বভাবতে বসবে, সেই তার মন মগজ সেইভাবেই তৈরি হবে। অর্থাৎ কেউ যদি ইহুদি ঘরে জন্মগ্রহণ করে, সে ইহুদি, সেই সন্তান ইহুদি হবে। আর কেউ যদি মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তার মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী সে মুসলমান তৈরি হবে। আর একটা কথা, খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে কোনো যদি ধর্মীয় যুবক নাস্তিক পরিবেশে উঠা বসা করে, তার দিল থেকে আস্তে আস্তে ধর্মীয় ভাব উদাও হয়ে যাবে, সে আস্তে আস্তে নাস্তিকে পরিণত হয়ে যাবে।
মহান আল্লাহ তাআলা সেই জন্য বলছেন অকুনু মা সাদিকিন, অকুনু মা সাদিকিন, অর্থাৎ তোমরা অকপট ক্ষুধাপ্রেমিকদের সংসর্গ অবলম্বন করো। হজরত সানাউল্লাহ কুদ্দিসা সিররু তিনি বলছেন যে বদ লোকের সহবতে থাকার চেয়ে একাকী থাকা ভালো, আর একাকী থাকার চেয়ে নেক লোকের সহবতে থাকা ভালো। হজরত ওসিউল্লাহ কুদ্দিসা সিররু তিনি বলছেন জাহেল ধর্মদ্রোহীগণ তারা দিলের কারখানা, তাদের যে মানে খারাপ আচরণ তাদের মানুষের দিলের কারখানাকে বিরান করে দেয়, তাদের সংসর্গ মানুষের হৃদয়কে, মানুষের দিলকে বিরান করে দেয়। কবি বলছেন हर के खाहद हम नसीनी बा खुदा गो नसीनत दर हुजूरे আউলিয়া, অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর সংসর্গে বসতে চাও তাহলে আল্লাহ অলিদের সংসর্গে বসো, তাহলে তোমরা যে আল্লাহর সংসর্গে বসা আর আল্লাহর অলিদের সংসর্গে বসার সমতুল্য। সহবত ইখতিয়ার করতে হবে। দেখুন হযরত নবীজির যে পূর্বের যুগে ছিল, যে যুগটাকে বলা হতো আয়েম জাহিলাতের যুগ, মানে এত নির্মম কাজ, এত নিকৃষ্ট কাজ যে হতো, আর সেই যুগ থেকে নবীর জামানায় উঠে আসছে সবচেয়ে উন্নত থেকে উন্নততম মানুষ, যারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন, তাদেরকে আসারে বসরা বলা হতো। কী কারণে? শুধু সহবতের কারণে। নবীজির সহবতে বসেছেন, ব্যাস তারা কামিয়া হয়ে গেছিলেন। আমাদেরকেও সেইভাবে ঠিক সহবত ইখতিয়ার করতে হবে, আর নেক সংসর্গে থেকে আমাদেরকেও প্রকৃত মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দিয়ে যেতে হবে, যে গোলাপ পানি কাকে বললে বলো? গোলাপ পানি আপনাদের হুজুরদের, তুমি গোলাপ পানি নয়, তো এই কথাগুলো বেরোচ্ছে তো হয় বলতে সব হচ্ছে, তুমি গোলাপ পানিতে খাস করে দিলে কেন? আমরা ছিটে ফুটে হয়ে কোয়ালিটি বলতে পারো, কিন্তু খাস করা যাবে না যে এই কটাই গোলাপ পানি আর কটাই গোলাপ পানি নয়, কোয়ালিটি হতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ, যে আমাদের নিকেতনের সদস্যরা তৈরি হচ্ছে, এটা আলহামদুলিল্লাহ বোঝা যাচ্ছে। আমাদের যে মাসিক মজলিসগুলো হয়, সব ছেলেরা বলে এবং এত সুন্দর কথা বলে যে আল্লাহ সত্যি কি নিয়ামত দিচ্ছে বোঝে। এখন আমাদের হাটুরিয়ার সিরাজউদ্দিন সাহেবকে কিছু কথা বলার জন্য। ইমাম সাহেব তো আজকে যাওয়া হয় না মনে হয়। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। समस्त प्रशंसा, समस्त गुणगान, समस्त तारीफ महान आल्लाहर जन्य। আল্লাহর দরবারে বেসুমার শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সঠিক একটা নিকেতনের আল্লাহ রাস্তা দেখিয়েছেন, তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সত্যি কথা, আমি আমার মন থেকে একটা কথা বলি, এই আমার এলাকায় এই যদি নিকেতন না থাকতো
আমাদের মতন অশিক্ষিত জাহেল নিরেট মানুষগুলো অন্ধকারে ডুবে মরে যেতাম। আল্লাহর দিশাই পেতাম না, দিন জানতে পারতাম না, ইসলাম বুঝতে পারতাম না, গুমরাহ হয়ে যেতাম। আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া যে আমাদের হযরতজি এরকম একটা সুন্দর মিশন আমাদের এলাকার মধ্যে তিনি মানে অযাচিতভাবে সারা জীবনের শ্রম দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছে। তার প্রতি আমার আন্তরিক দোয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে উচ্চ মাকাম জান্নাতুল ফেরদৌস উচ্চ স্থান আল্লাহ দান করুক, আমিন। আমি একদম অযোগ্য, আমার মধ্যে কোনো শিক্ষা নেই। আমি যতটুকু দু একটা কথা বলছি, হযরতের ছায়াতলে এসে দু একটা যে কথা শিখেছি সেটাই বলছি। আমি প্রথমের দিকে যখন এই নিকেতনে আসি, ইসলাম সম্বন্ধে আমার কোনোই জ্ঞান ছিল না। তখন হযরত সেই মাটির মজলিসে মানে তালিম দিতেন। তখন ওই কায়দা সেই আরবি শিক্ষার যে কিতাবটা আরবি শিক্ষা, তিনি এমনভাবে সবাইকে শেখাতেন, আরবি শেখাতেন অসাধারণভাবে। আর এখন যেরকম এই 10টা সূরা প্রত্যেক নিকেতনে ওই রবিবার দিনে অনুশীলন করা হয়, তখনও হযরতজি অনুশীলন করাতেন। তা আমি যখন নতুন এসেছিলাম, আমাকে খান সাহেব বলতে খান সাহেব তুমি সূরা কাউসারটা শোনাও। আমি টোটালি কিছু ভালো করে বলতেই পারতাম না। তো হযরতজির যে কি ধৈর্য, মানে আমার সেই কথাটা মনে পড়লে আমার অন্তরটা যেন ঠান্ডা হয়ে যায়। যে ইন্না আতাইনা এই যে শব্দটা আমি 10 বার ভুল বলেছি, 10 বার হযরতজি আমাকে বলে দিয়েছে। এই যে অসাধারণ তার যে পিপাসিতদের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা যে তিনি দান করে গেছেন, অসাধারণ তার এই প্রচেষ্টা। তারপরে হযরতজি মুফতিজি, আমার মাথার তাজ হযরতজি যিনি আছেন, এনারা যা প্রত্যেক মজলিসে কি অসাধারণ আমাদেরকে নসিহত করতেন। এক্ষুনি যে আমাদের বর্তমানে হযরতজি একটা কথা বললেন, আমরা সকলেই সাজদা করি সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলি। তিনি কি সুন্দরভাবে আমাদেরকে উজ্জীবিত করলেন এবং উৎসাহিত করলেন যে মহান প্রতিপালকের তিনি আমাদের নিখুঁত, মহান প্রতিপালক তিনি আমাদের নিখুঁত। এই যে বাংলা অর্থটা বললেন, এটা আমাদের অতভাবে অসুন্দরভাবে জানা ছিল নি। তা হযরতজি ছায়াতলে এসে এই সুন্দর কথাটা শিখলাম। তারপরে হযরত মুফতি সাহেব একটা কথা বললেন যে মানে নফস একটাই, তার কিন্তু রূপ 3টে, নফসে আম্মারা, নফসে লওয়ামা, নফসে মুতমাইন। এই সুন্দর সুন্দর কথা এই সুন্দর মজলিসে আল্লাহ আসার তৌফিক রাখছে। তাই আল্লাহ এত বড় আমরা নসিব যে কিছু দিনের কিছু কথা শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছি, তার জন্য আল্লাহ দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া। আল্লাহ আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আচ্ছা জি, এখন আমাদের গজল শিল্পী সেলিমউদ্দিন সাহেব কিছু কথা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অবরকাতু হবে না, ওয়াবারাকাতুহু। রটাকে আলাদা করে বলতে হবে, ওয়াবারাকাতুহু। কারণ এটা নামাজের হিস্সা। কিসের হিস্সা? নামাজের হিস্সা। আত্তাহিয়াত। জি। আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লু আলাইহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা সাইরিন নাবিয়িন ওয়া আলা সাইরিস সালিহিন। অসংখ্য শুকরিয়া জানাই আল্লাহ তাআলার দরবারে, তিনার অফুরন্ত রহমতের বরকতে আমরা সকলে এই পবিত্র মজলিসে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি। নেক সহবত, অনেক কথা আমরা এখানে 3 দিনের মজলিসে শুনেছি। আমারও অনেক কথা আছে, কিন্তু সব কথা বলা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।
আমি তো বক্তব্য রাখতেই পারবো না, কারণ আমার অনেক ভুল আছে। সেই ভুলগুলো সংশোধন আমার হজরতজি অনেক করেও দিয়েছেন। গজল যখন আমি শিখতে আসি, হঠাৎ একদিন হজরতজি আমাকে ধরলেন, সালেম তুমি নাকি ভালো আজান দাও। আমি বলেছি আমি দিতে পারি, তবে জানি না ভালো কি, তবে মানুষ বলে থাকে খুব ভালো লাগে, তুমি একটা গজল গাও। ধরিয়ে দিলেন গজল বই, আর বুলবুলি তোর মধুর গীত পেলি কোথা হতে। আমাকে বললো তুমি সুরটা তৈরি করো। আমি জানতাম না ওই সুরটা হয়ে গেছে বলে আমি সুর করলাম। শুনেছিলাম গানের সুরে গজল গাওয়া যাবে না, আমি ভয় করতাম যে একটা গানের সুরে গজল গাইব না, হজরতজিকে খুশি করবো আমি ইনশাল্লাহ। আমি গাইলাম, বুলবুলি তোর মধুর গীত পেলি কোথা হতে, কি পাশ তোরা বেল কামিনী জুই হতে, কি পাশ তোরা বেল কামিনী জুই হতে। আমার নবীর গন্ধ স্বাদ তাতে নেই কোনো খাদ, ছড়াই যখন সুদূর আরব হতে, ছড়াই যখন সুদূর আরব হতে। পুরো গজলটা শুনলেন উনি। আলহামদুলিল্লাহ গজল ভালো হয়েছে, তবে ওর থেকেও ভালো হয়েছে আমিরুল গেয়েছে। আমাকে বললেন সুরটা ছিল, বুলবুলি তোর মধুর গীত পেলি কোথা হতে, কি পাশ তোরা বেল কামিনী জয় হতে, বুলবুলি তোর মধুর গীত পেলি কোথা হতে। আমিরুল যখন আমাকে শোনালেন, আমিরুল বসে আছেন, আমি বসে আছি, হজরতজি আছেন, আমাদের তালিম হচ্ছে। হ্যাঁ, আমিরুল যখন শোনালেন আমার সত্যি আমাকে খুবই ভালো লেগেছে এই সুরটা। যদিও ওই গানের সুর আর গানের সুর নয়, এর মধ্যে তখন বেশ একটা বাকবিতণ্ডা ছিল। হজরতজি খুব রেগে যেতেন যখন কেউ বলতেন গানের সুর হুজুর, বলে ছাড়ো তো সব সুর, কে বলেছে গানের সুর? গান কোত্থেকে এলো? গান তো গজল থেকেই এসছে, রাখো সব। সুরটা ভালো লাগছে কি না? নিঃসন্দেহে সুরটা ভালো। আমি আমার সুরটাকে হজরতজি সাপোর্ট করলেন না, এটাকেই জাহির করলেন। যাক, আমার তো অনেক কথা আছে, আল্লাহ বলা ইনশাল্লাহ পরে বলবো। তবে নেক্সট সহবতের ফজিলত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আমি আসতে পারিনি, আমি খুবই লজ্জিত। আমি জানি আমাকে সবাই গজল গাওয়ার জন্য একটা সময় তো চাই। আমার মামা এহিয়া সাহেব আমাকে তো মানে এত বলেন যে আমি খুবই লজ্জিত সকলের কাছে। আমাকে ক্ষমা করে দিবেন, আমি আসতে পারিনি। ইনশাল্লাহ আমি ইরাদা করছি, এই যে 3 দিনের মজলিস আমি ইরাদা করে এলাম। এই কথাটা ঠিক হলো না। জি বলুন। আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। জি, ওই আমরা কোথাকার কি? আপনি তো আল্লাহকে বলবেন যে আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও, আমি গাফলতিতে আসতে পারছি না, আমাকে নিয়ে চলো। এ মজমাকে বলা মানে ঠিক আছে। বেশক এই হচ্ছে একটা সহবতের আমাদের ফজিলত। আমরা ভুল বললে কিন্তু ভুল অনেক আমরা বলেছি, আমাদের হজরতজি সংশোধন করেছে, সে এখন বলবো না। এই যেমন আমাদের হজরতজি এই ভুলটা সংশোধন করে দিলেন। বেশক আমাদের অনেক সংশোধন হয়ে যায় এই মজলিসে এসে। আল্লাহ আমাদের সকলকে আসার তৌফিক দান করুন এবং সহবত করার তৌফিক দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, ওই যে দরুদ শরীফ শুরুতে পড়লেন ওইটাকে ঠিক করতে হবে, ওইটা বলুন। আমি বলছি, শুরুতে যে দরুদ শরীফ পড়লেন ওইটা বলুন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন
আসসালামু আলাইকুম। জাযাকাল্লাহ। খুব ভালো লাগছে হুজুর, এই তালিমটা এত ভালো লাগছে যে ভুল সঙ্গে সঙ্গে ধরা হচ্ছে। আসলে আমরা এখানে জি মানে সেই সোনাকে খাঁটি করার জন্য কিসে ফেলতে হয় জানেন তো? আগুনে অ্যাসিড, আগুন এক জ্বালায় আর অ্যাসিড পড়লে এক জ্বলে, দুই জ্বলনের মাঝখানে আবার সোনাকে খাঁটি করা। হ্যাঁ বলুন বলুন। জি, এখন আমাদের উলুবেড়িয়া থেকে আগত শেখ ইজাবুল কিছু কথা বলবেন। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আপনাকে আমাকে ভালোবেসে এই পাক পবিত্র মজলিসে আসার তৌফিক দান করেছে। আল্লাহর কাছে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া। আল্লাহ বহু বছর ধরে এখানে নিয়ে আসছে কম বেশি। হজরতের সহবতে বেশ কিছুদিন আল্লাহ নিয়ে এসেছিলেন, হুজুরের সহবতেও আল্লাহ বেশ কিছুদিন রেখেছেন। জি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল আলামিন ওয়া আলাল আলামিন। তো যেটা বলছিলাম যে বহুদিন আল্লাহ নিয়ে আসছে, তো আসার পর একটা অভিজ্ঞতা কম বেশি হয়েছে যে কিছু হোক চাই নাই হোক, গোটা দুনিয়াতে যত মজলিস এই মুহূর্তে চলছে, তো বহু মজলিসে বহু রকম ভেজাল আছে, এটা উপলব্ধি হয়েছে এখানে আসার পরে। তো এখানে একটা খাঁটি জিনিস হয়, সত্যিকারের মানুষকে মানুষ বানানোর শিক্ষা বা তালিম দেওয়া হয়, এটা আমরা পেয়েছি এখান থেকে। আল্লাহু আকবার। ভালো করে শুনুন, এই কথাটা সমর্থনযোগ্য নয়। জি, ভালো মজলিসের মধ্যে এটাও একটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো মসজিদ। সব জায়গায় সব খুঁত আর আমাদেরটা নিখুঁত, বাবা চলবে না। বহু আমাদের অনেক খুঁত আছে, যদি নিজেরাই নিজেদের খুঁত বার করি তো সারাদিন লেগে যাবে গুনতে গুনতে। ভালো মজলিস আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অনেক আছে, বহু জায়গায় সাধারণ বিভিন্ন মজলিসের মধ্যে ভালো মজলিসের অভাব নেই, তাহলে দুনিয়া আর বেঁচে থাকতো না। তবে ভালো মজলিসগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় ইসলাহী মজলিসগুলোর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ এটা এইভাবে বলতে হবে। তো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদের এই মজলিসে আসার তৌফিক দিয়েছে, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া। আর আল্লাহ যেন আজীবন যতদিন হায়াতের দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রাখবে, আল্লাহ যেন এই মজলিসের সাথে আল্লাহ আমাদের এই আল্লাহওয়ালাদের সহবতে রাখেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে লাখ লাখ কোটি কোটি এটা যেন রাখে আল্লাহ, তাই বলতে চাচ্ছ নাকি? ভাগ দিয়ে 3 দিনের দিনে যেন আল্লাহর কাছে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া হুজুর, যে আল্লাহ আনিয়েছেন। তো আছে কেটেই মানে বার হয়ে যাচ্ছিল, এমন অবস্থা ছিল হুজুর। তো আল্লাহর খাস রহমত, আল্লাহ যে শেষ দিনেও আনিয়েছেন, এটা লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া। তার আগে একটু ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে যে আল্লাহ দুদিন আসতে পারিনি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমি মুজরিম হুঁ, জি, আমি অপরাধী, এইটা আগে মাফ করে করিয়ে নিয়ে তারপরে আজকে নিয়ে এসছো আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পরের বারে তুমি 3 দিনই নিয়ে এসো, এইরকম করে বলতে হবে। জি জি, আল্লাহ যেন এই মজলিসের মহাব্বত অন্তরে দেয়, যেন আল্লাহ যে কটা দিন হায়াতে রাখবেন, আল্লাহ যেন এই মজলিসে আসার তৌফিক দেয় আন্তরিকতার সাথে। জি, হজরতের কথা বলবো, আমার ওই মহাব্বত চাইছে আগে মজলিসে, আল্লাহ আমাকে আগামী দিন এই মজলিসে আসার তৌফিক দেয়। দরকার নেই, ওই কথাগুলো দোহরে দিয়ে জি, এই মজলিসে হুজুর তো বক্তব্য রাখার মতন যোগ্যতা আমাদের নেই, তবু আল্লাহর কাছে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ দাঁড় করিয়েছেন, এটা আল্লাহর কাছে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া। আল্লাহ যেন মানুষ করিয়ে দেন, হুজুর দোয়া করে দেন আপনারা, খাস করে আমাদের জন্য আল্লাহ যেন প্রকৃত আদর্শ মানুষ বানিয়ে দেন। ভিতরে হুজুর পুরো অন্ধকার, কারণ তারই মাঝখানে আল্লাহ যে আনাচ্ছেন, আল্লাহকে লাখ লাখ কোটি কোটি শুকরিয়া। পুরো অন্ধকার ভিতরে হুজুর। ভাই তোমার জাযাকাল্লাহ। এখন আমাদের একজন প্রবীণ সদস্য ডাক্তার আরজল সাহেব কিছু কথা রাখবেন।
আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ পাকের দরবারে বেহিসাব অগণিত শুকরিয়া, তিনি দয়া করে মেহেরবানি করে এই পবিত্র মজলিসে আসার সুযোগ ও তৌফিক আমাকে আর সবাইকেও আল্লাহ দিয়েছেন, তার জন্য শুকরিয়া। আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি এক অপদার্থ, আমি কিছু শিখতেও পারি না আর বক্তব্যও রাখতে পারি না। তবে একটা কথা তো অস্বীকার করার নেই, সেই স্কুল লাইফে হজরতের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। তো ইসলামিক শিক্ষা গবেষণা নিকেতন, এই কথাটা শোনার চেয়ে বেশি করে যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগে হজরতের সঙ্গে সমস্ত হিন্দু মুসলমান ছেলেরা সাক্ষাৎ করতে যায়, উনি সবার জন্যই দোয়া করেছিলেন যে তোমরা সবাই সাকসেস হবে। তো হিন্দু ছেলেরা তো সালাম করতে যাচ্ছে, উনি সালাম করতে দেননি, ওই দোয়া করে দিয়েছিলেন। পরে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল যে হজরতের সঙ্গে তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। তো একদিন আলাদাভাবে গিয়ে হজরতকে বললাম, হুজুর খুব খারাপ লাগছে। বল কেন রে? আরে হুজুর তো আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে। তখন উনি আরবি গ্রামার শিক্ষা আমার একটা তখন কাটছিল, হাসানরাও মনে হয় মাস্টার হাসান সাহেবরাও মনে হয় তখন আরবি পড়েছিলেন। ও যাই হোক, আমাদের থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে 100 নম্বরে আরবি সাবজেক্ট ছিল। এখানে হাসান, ছোট বড় হাসানও আছে, আমরা সব একসঙ্গে তখন পড়তাম। আমি খুব কম নাম্বার পেতাম। যাই হোক, পরে হজরতের সহবতে এসে আমি আরবি পড়াটা শিখিয়েছিলাম এবং আরবিতে ভালো নাম্বার নিয়ে পাস করেছিলাম। তো হজরত তখন আমার ওই গ্রামার বইটায় একটা স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছিলেন, যেটা এই পশ্চিমবঙ্গ ইসলামিক শিক্ষা ও গবেষণা নিকেতন। উনি বলেছিলেন যে তুমি এইখানে যোগাযোগ রাখবে। তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ার বরকতে এবং আল্লাহর রহমতে এই যোগাযোগটা রাখা আছে, এখনো পর্যন্ত জুড়ে আছি এই সংস্থার সঙ্গে। আর কোনো মুরদ নেই আমার। আর একটা কথা বলছি, জুড়ে আছি বলার পরে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ জুড়িয়ে রেখেছেন, তার জন্য আল্লাহর দরকার শুকরিয়া। এবং আল্লাহ পাক হজরতের উপর বেহিসাব অগণিত রহমত বর্ষণ করুন যে উনি এইখানে আমাকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহরই ইশারায় নিশ্চয়। আর একটা কথা, হজরত যখন আমার বাড়িতে যেতেন, আমার আব্বা ওনাকে মৌলানা সাহেবই বলতেন। মৌলানা সাহেব একটু একে দেখবেন। তো হজরত বারবারই বলতেন ও তো আমাদের সঙ্গেই আছে। তো আলহামদুলিল্লাহ, যেন যতদিন হেয়াতে রাখবে এই মজলিসের সঙ্গে যেন জুড়ে থাকতে পারি, আল্লাহর কাছেও দোয়া চাই। এবং এখানে যে হজরতরা রয়েছেন ওনাদের কাছেও দোয়া চাই, আপনাদের সবার কাছে দোয়া চাই যেন জুড়ে থাকতে পারি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। একটা কথা ছেড়ে গেল। জি, একটা কথা ছেড়ে গেল। হজরতজি বললেন যে আমার সঙ্গেই আছে। জি। আপনি বললেন যোগাযোগ রাখতে পারি, জুড়ে থাকতে পারি। জি। আর একটু বলতে হবে যে জান্নাতের জন্য হজরতজির সঙ্গেই থাকতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, হজরত যে কথা বললেন সব ঠিকই বলেছেন। এখন হজরতের সঙ্গে যেন জান্নাতেও জুড়ে যেতে পারি। আমরা সকলে এই মজলিসে যারা আছেন, যারা অনুপস্থিত আছেন, যারা এই মজলিসের সঙ্গে আস্থা রাখেন, তাদের জন্য ওই একই দোয়া চাই। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আসানসোল থেকে এক মাস্টার সাহেব এসছেন, উনি শিক্ষিত মানুষ। তো দাওয়াত দিয়েছিলাম, এবারে উনি সময় বার করে আছেন, কাল থেকেই আছেন। তো थोड़ा कुछ बात कीजिए। कहाँ मास्टर कबीरुद्दीन साहब? आपको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? इनी अनेक दूरे दूरे জামাতে গেছেন, বুঝলেন তো? মানে জামাতের একনিষ্ঠ খাদিম কর্মী, কিন্তু মজলিসের মহব্বতে দাওয়াত দিতে উনি এসছেন। कैसा लगा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ऐसी मजलिस में बैठाया है जो रूह को, एक होता है जिस्मानी बीमारी और एक होता है रूहानी बीमारी। आज जिस्मानी बीमारी की पूरी इंसानियत जो है आज जिस्मानी बीमारी को ठीक करने का फिक्र में लगता है। आज बच्चे बीमार हो जाएं, अहलिया के पेट दर्द हो जाएं, इंसान बेचैन हो जाता है। घर के कोई फ़र्द बीमार हो जाएं, दूसरे से पूछता है कौन सा डॉक्टर अच्छा है,
मेरा बच्चे का ये हो गया, कौन सा अच्छा डॉक्टर है, वो किसी से सजेस्ट लेता है, मशवरा लेता है, बेचैन हो जाता है, कौन सा अच्छा डॉक्टर है जो इनके पास जाके मेरा बीमारी ठीक हो जाए। और इंसान जो अपने आप को भी सोचता है कि हम बीमार नहीं पड़े, इसलिए नाश्ता खाता है, खाना खाता है, फल फ्रूट खाता है, मेडिसिन लेता है, बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन लेते हैं, गैस की दवा खाते हैं कि हम सही रहें, हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, हम लाचार ना हो जाएं, हम बिल्कुल माने कमज़ोर ना हो जाएं। इसके बहुत फिक्र इंसान को है, बहुत फिक्र, सबको फिक्र, हमको ही फिक्र है, सबको ही फिक्र है कि हमारा जिस्म बीमार ना पड़े। हम खाना नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, सही डाइट नहीं लेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे, बेड पर पड़ जाएंगे, इसकी बहुत फिक्र होती है हम लोग को। हालांकि ये जिस्मानी बीमारी को ठीक करना फर्ज नहीं है, एक जिस्मानी बीमारी है और एक रूहानी बीमारी है। आखिरत का जो भी अहवाल हमारे साथ होगा वो सब रूह पर डिपेंड करता है, लेकिन उसका फिक्र हमें नहीं है कि रूह भी बीमार पड़ता है, उसका भी फिक्र किया जाए, उसकी फिक्र हमें नहीं है। जिस्मानी बीमारी जो आज हम मर जाएं कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मरने के बाद जो लामहदूद ज़िंदगी आने वाली है, अल्लाह पाक दुनिया में जिसको जितना वक्त दिए हैं, जिसको जितना वक्त दिए हैं सिर्फ आखिरत की तैयारी के लिए ही दिए हैं। जिसको अब किसको कितना वक्त मिला है वो किसी को नहीं पता है। वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, कौन सा सांस हमारी आखिरी हो जाए, कौन सा घड़ी का कांटा हमारे लिए आखिरी हो जाए। आज हम सूरज उगता हुआ देखते हैं, डूबता हुआ देखेंगे नहीं तो किसी को नहीं पता। लेकिन आखिरत का जो भी मंजर है वो रूह पर डिपेंड करता है। लेकिन आज हम इसके हमें फिक्र नहीं है कि हमारा रूह भी बीमार पड़ जाता है। रूह का भी इलाज करनी चाहिए, इससे हम लोग कोसों दूर हैं। हर एक के ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा रूह बीमार है, रूह हमारा बीमार है। आखिरत में हमें रूह के बारे में फिक्र होगी, इसका हमें फिक्र ही नहीं है। तो अल्लाह का ख़ास करम है, एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दौर में, पुरफतन दौर में, जहाँ हर तरफ अल्लाह की नाफरमानी ही नाफरमानियाँ, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरत, क्या मर्द, सब अल्लाह की नाफरमानी में अपने आप को झोंक चुके हैं। हर घर इसमें अपने आग के लपेट में आ चुका है। इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को खड़ा फरमाया है जो इंसान की रूह की बनाने की फिक्र में अपने आप को खपा चुके हैं, खपा रहे हैं। हर जगह मजलिसें कायम कर रहे हैं, इंसान का रूह जिंदा हो जाए, इंसान के अंदर की रूह की बीमारियां ठीक हो जाए, इसके लिए हमारे मशाइख, हमारे इसकी कोशिश हैं। ये मजलिस भी इसी रूह की बीमारी को ठीक करने का ही एक कड़ी है जी। और ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और इंसान को इसकी तरफ राग़िब करना चाहिए कि हमें भी रूह का भी बीमार होता है, रूह को ठीक करने के लिए ऐसी मजलिस खोजा जाए, ऐसे मशाइख के मजलिस में जाया जाए। ये हमारी अपने आप को जिम्मेदारी, ये खाना पीना और दीगर ज़रूरत हैं, उससे भी बढ़कर इसको समझनी चाहिए कि ऐसी मजलिस को ढूंढ कर, ऐसे अल्लाह वालों की सोबत में ढूंढ कर अपने वक्त को दिया जाए, अपने सारे मसाकिल से हटकर इस मजलिस को तलाश किया जाए, मशाइख के कदमों में गिरा जाए, मशाइख से अपना इस्लाह करवाया जाए। अब कल से हम आए हैं कि अल्लाह करम में फ़ज़ल है, जो हमारे अंदर जो कमी कोताही थी हज़रत की सोबत में रह के बहुत सारी इस्लाह हमने की हैं, और भी अल्लाह को तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी जो है ऐसी लोगों की सरपरस्ती नसीब फरमाए और इनके सोबत में ज़्यादा वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मास्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। মাস্টার সাহেব যে কথাগুলো বললেন ওই একটাই, যে আমরা শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক ফিকির করি, কিন্তু সেইটা যদি কেউ ফিকির না করে বেশি বেশি মারা যাবে, আর কি হবে, যান চলে যাবে। কিন্তু আমার আত্মার সংশোধন যদি না করি তাহলে পরে তার আসল দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত মানুষ অসুবিধার মধ্যে পড়বে। আমল সবাই আমরা করি, নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, দান খয়রাত করি, তিলাওয়াত করি, তসবিহ করি, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কোরআন কম বেশি সবাই করি, কিন্তু সেই আমলটা আল্লাহর কাছে পৌঁছাচ্ছে কি পৌঁছাচ্ছে না। আগেকালকার যুগে যে মালি কুরবানি দেওয়া হতো তাতে মানুষের পোল খুলে যেত। কী হয়ে যেত? কার নিয়ত খারাপ আর কার নিয়ত ভালো যেত তো। কীরকম? 1 লাখ টাকা ও দিয়ে দিল, 10 কুইন্টাল ও দিয়ে দিল, সব পাহাড়ে রেখে দিয়ে যে যার নিজের কুরবানি রেখে এলো। আসমান থেকে আগুন এসে যার কুরবানিটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিত তার কুরবানি কবুল, আর যারটা অমনি পড়ে থাকতো আল্লাহ তারটা কবুল করেনি, গ্রাহ্য করেনি। বাহ, তো যা কিন্তু আল্লাহ তাআলা জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাস বরকতে ওসিলায় আমাদের সব জিনিস কি করেছেন? চাপা দিয়ে রেখেছে, ঢাকা দিয়ে রেখেছে। আলহামদুলিল্লাহ বলিয়ে গেলে কার লাখ টাকার গরু কবুল হলো, কার 10,000 কবুল হলো, কার হলো না, সব কি করে রেখেছে? চাপা দিয়ে রেখেছে। আর কিয়ামতের দিনেও আল্লাহ কি করবেন? একবার নবীজি খুব মনের কষ্টে খুব কাঁদছিলেন, তো আল্লাহ বলছেন যে আপনি বলুন না কি চান বলুন। তো সব নবীকে একটা দোয়া আল্লাহ তাআলা এমন দিয়েছেন যেটা তিনি যা চাইবেন তাই পেয়ে যাবেন, সব নবীকে একটা। তো নবীজি বললেন যে ইয়া আল্লাহ, তুমি এক কাজ করো, আমার তো এই গুনাহগার উম্মত, আর সমস্ত উম্মতের সামনে এদের যখন ওই হিসাব কিতাব হবে, নেকি গুনাহ ওজন হবে আর সব বেইজ্জত হবে, কি খারাপ লাগবে। তুমি এক কাজ করো, ওদের হিসাবটা আমার হাতে দিয়ে দাও। নবীজি কি বললেন? আমার উম্মতের হিসাবটা আমার হাতে দিয়ে দাও, আমি আড়ালে ওদের হিসাব কিতাব করে দেবো। তো আল্লাহ বললেন এইটা তো দেওয়া যাবে না, হিসাব কারোর হাতে দেওয়া যাবে না, আপনার হাতেও দেওয়া যাবে না। তবে আপনার যেটা বুকে কষ্ট, আপনার উম্মতের হিসাবটা আমি পর্দার মধ্যে রাখবো। তো আমাদের আমল কার ঠিক হচ্ছে না হচ্ছে আমরা তো জানি না,
তো এই যে আমরা এত মানে মেহনত করে আসছি, এহসান সুলুক এর সব ব্যাপারে সমস্ত মেহনতের খোলাসা হলো যে আমলটা কেবলমাত্র খাস আর খালিস আল্লাহর জন্যে করার নিয়তটাকে ঠিক করে নেওয়া। অন্তরের যে রূহ, অন্তরের যে মুখ, যেটা চেহারা, কার দিকে হবে? ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহ এই 6টা যে নম্বর দিয়েছিলেন, 6টা দফার মধ্যে 5 নম্বরে কি রেখেছিলেন? ইখলাসে নিয়ত। কি রেখেছিলেন? কত নম্বরে? 5 নম্বরে। ওটা ছাড়েননি, কেন ওটা হলে তো হবে না। কলমা নামাজের দাওয়াত নিয়ে নাকি ইলম ও জিকিরের সঙ্গে। কলমা নামাজের দাওয়াত কে দিবে? যে আলেম সে দিবে, যে আল্লাহকে স্মরণ রাখবে সে দিবে। कलमा और नमाजे दावत नहीं है, इल्म और जिक्र के साथ और इकराम मुस्लिमीन के साथ। मुसलमानों की इज्जत को बर्बाद करके दावत देने से नहीं होगा, मुसलमानों की इकराम के साथ और नीयत को खालिश करके, नीयत को खालिश करके ताहले कलमा नामाजेर दावत निये इल्म और जिकिरेर संगे मुसलमानदेर सम्मान रक्षा करे हक आदाय करे और खास नियते जे आमाके लोक बोलबे देखेछो কিছুই জানতো না কিন্তু এখানে এসে উনি তো বিরাট হয়ে গেল আর আমিও ভুলে গেলুম। इखलास के साथ हम नहीं आए, मुझे कौन लाया, আমি দাওয়াত দিইনি, আমাকে কে আমার হাত দিয়ে দাওয়াত দিয়ে আলো। তো সব সময় আল্লাহর দিকে আমার রুখ হবে আর মেহনত করার নাম হচ্ছে তৌহিদ। আর এইটাই খুলাসা আমাদের সমস্ত মেহনতের, যে আমাদের সব আমল, নামাজ হোক, রোজা হোক, ইলম শিখা হোক। ইলম শিখে বড় বড় মানুষ গুমরা হয়নি, কেন হয়েছে? नियत ही खराब है तो है ना भाई, बहुत बड़े बड़े आलिम गुमराह हो गए। तो असल चीज़ इसको इसलिए बनाया, हदीस जिब्राइल में भी समस्त दिन शिक्षा दीते एसेছিলেন जिब्राइल अलैहिस सालाम, ईमान की, इस्लाम की सब शिकार परे बोले एहसान की, वही इखलास एहसान एक ही जिनिस, যে আমার দিলের রূপটা আল্লাহর দিকে। তো আমাদের মেহনতের খোলাসা হলো অন্তরকে অন্তর বানিয়ে নেওয়া। যে অন্তরের ডাক আল্লাহ শোনেন, যে অন্তরের আমল আল্লাহ কবুল করেন, সেই অন্তর আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দান করো। তার জন্যে নিজেকে মিটিয়ে দিতে হবে। হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে दो साथी आए, हजरत जी বলেছিলেন, মনে আছে ঘটনা? তো দুজন এসছে, একজন শিক্ষিত মানুষ আর একজন এমনি সাদাসিধে। তো এখন ইজাজত নেওয়ার জন্য তো ভিতরে যেতে হবে হুজরাতে, আর এই সামানও পাহারা দিতে হবে। তারপরে সামান একজন যে সাদাসিধে ছিল বলে, আমি সামানের কাছে থাকছি, জুতোর কাছে আমি বসছি, হুজুর আপনি জানেন सभी এইখানে থাকে। ওখানে যেতে বলছে, तुम अकेले आए हो, একলাই এসছো? বলে না হুজুর। বলে जो काम का आदमी था वो तो आया ही नहीं। যে বললো যে আমি অযোগ্য, আমি এইখানে থাকি, তো যতক্ষণ না নিজেকে আমরা অযোগ্য ভাবছি ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ খালি হয়ে আসতে হবে। খালি কোরা কাগজ, একদম সাদা কাগজ। হযরত থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে আরবিতে চিঠি লিখছে মুরিদ হবার জন্য। কিসে চিঠি লিখছে? আরবিতে চিঠি লিখছে, আরবিতে। তো হযরত বললেন, তো উত্তরে লিখে দিলেন যে আপনি তো দারুণ আরবি জানেন,
আর আমি আরবি এত মানে করতে পারবো না, সেই জন্যে আমার কাছে আপনার কোনো উপকার হবে না, আপনি অন্য জায়গায় চলে যান। খালি হয়ে আসতে হবে। কি হয়ে আসতে হবে? খালি হয়ে। যে যত খালি হয়ে আসবে সে তত ভরপুর নিবে, যে যত নিচু হবে মান তাওয়াজা আলিল্লাহ রাফাহুল্লাহ, যে নিচু হয়ে আসবে আল্লাহ তাকে দৌলত দিয়ে বুলন্দ করবে। তো দিলের কাইফিয়তটাকে আল্লাহর দিকে রুখ করার জন্য, যে আমার সব আমল কার জন্যে। আচ্ছা, নামাজ ধরুন পড়ছি, নামাজটা একটু লম্বা হচ্ছে, একটু কেরাত বেশি হচ্ছে, ধীরে ধীরে যদি আসে লোক দেখবে বলবে খুব রিয়াকার নামাজ পড়ছে, তার জন্য যদি নামাজটাকে শর্ট করে দিই ভালো হলো তো, নাকি হলো? নেকি হলো কারা? তারা হাত তুলুন, আর যারা গুনাহ হলো তারা হাত তুলুন। নেকি হলো, নেকি হলো, হয়ে গেল। अरे बाबा, जो अल्लाह के लिए करेगा तो कौन क्या सोच रहा है उसको क्या पता, उसका ख्याल क्यों जाएगा? तो लोग की মনে করবে তার জন্য শর্ট করে দিয়া, এও নিয়তের খারাপ, ও भी रियाकार है। नहीं समझे? কেউ দেখে নিবে বলে আমল ছাড়াও যাবে না, আর কাউকে দেখানোর জন্য আমল করাও যাবে না। এত সূক্ষ্ম জিনিস যে ইখলাস আছে কি না আছে আল্লাহ ছাড়া কেউই জানতে পারবে না, আল্লাহ ছাড়া কেউই জানতে পারবে না। সিররুম মিন আসরারিল্লাহ, নিয়তটা এমন একটা জিনিস, ও আল্লাহর আর বান্দার মধ্যে একটা রহস্য। আল্লাহ তাআলা ওই দৌলত আমাদের সবাইকে নসিব করুন, আমিন সুম্মা আমিন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন। এবার হযরতজির কাছে কিছু মূল্যবান আমরা ইনশাআল্লাহ নসিহত শুনি, তারপর এরপরে কি শুনবে হয়ে গেছে তো এই আমার এক কথাই